Welcome back to my online class. My dear student, how are you all? I hope you all are well in this pandemic moment and you are continuing your daily studies, staying your home, and you are taking care yourself to protect from COVID-19. This class is presented by Mr. M.D. Rashidul Islam, completed graduation and post-graduation in English from Jagannath University. Professionally, I am a lecturer in English. This is my definition, my dear student. Our today's class is presented for the students of English Honours under National University, Public University and Private University. Especially this class will be presented for the first year students who are newly admitted in the honors first year, and this class is very important for you because they will be able to understand the history of English literature from this class. Learning outcomes: the students will be able to say about the Elizabethan period of English literature, important revolution on religion in English literature, about the political issue of English literature in Elizabethan period. Our today's topic is elaboration and elaborately discussion on Elizabethan period of English literature. Actually, this period is very important for the English literature. There are lots of incidents happened in England in this period. So you have to understand the class to know the important topics of English literature, important political issue of English literature in this period. Important history on Elizabethan period. In this period, we find noticeable development of English drama, political chaos came to an end, and national development began by the influence of Queen Elizabeth. My dear students, transferring into the Bengali language, actually we find a noticeable development of English drama. এই সময়টায় ইংরেজি সাহিত্য, বিশেষ করে ইংরেজি ড্রামার একটা ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এই ড্রামাগুলোর মূল ইস্যু ছিল পলিটিক্যাল ক্যাওস, পলিটিক্যাল ক্যাওটিক সিচুয়েশন অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইস্যু। এগুলো নিয়েই মূলত ইংলিশ ড্রামাগুলো করা হতো। লেটার this drama has been included in English literature. Most of the drama and most of the literature of this period influence of the Queen Elizabethan age has a long history. Actually, most of the drama, most of the literature of this period was decorated, was notified by the history, political background of Queen Elizabeth in this period. My dear students, the ancient ideas of Christianism were divided into two parts known as Protestant and Catholic. এই সময়টায় আমরা খ্রিস্টান ধর্মের দুইটা ডিভিশন পেয়েছি, দুইটা বিভক্তি পেয়েছি। একটা হলো প্রোটেস্ট্যান্ট অ্যান্ড ক্যাথলিক, এখান থেকেই সৃষ্টি। তাই খ্রিস্টান ধর্মের প্রাচীন যে রূপ সেটা হলো ক্যাথলিক, সেখান থেকে নতুন একটা নোশন, নতুন একটা আইডিয়া, নতুন একটা আইডিওলজি এখানে সৃষ্টি হয়েছে, যেটার নাম হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট। আমরা এই ক্লাস থেকে জানতে পারবো যে কেন প্রোটেস্ট্যান্ট সৃষ্টি হলো এবং এই ধর্মটা কেন দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রোটেস্ট্যান্টিজম ওয়াজ এ নিউ আইডিয়া অর্গানাইজড বাই মার্টিন লুথার অফ জার্মানি, জিউলি and the Calvin of Switzerland protested the autocracy of representative of English Renaissance. এই কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারাই মূলত এই প্রোটেস্ট্যান্ট আইডিয়াটা, এই কয়েকজন দার্শনিকের দ্বারাই মূলত এই প্রোটেস্ট্যান্ট আইডিয়াটা, আইডিওলজিটা ইংরেজি সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রথমেই এটা ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে কেন প্রোটেস্ট্যান্টরা সৃষ্টি হলো এর পরের স্লাইডে আমরা দেখতে পাবো।
তা ইংলিশ এনশিয়ান্ট ক্যাথলিক রিলিজিয়াসে দুইটা ধারণা ছিল। সেটা হলো ক্যাথলিকরা হচ্ছে কনফাইন্ড, ক্যাথলিকরা হচ্ছে বাউন্ডেড, ক্যাথলিকরা হচ্ছে রিলিজিয়াসকে প্রোটেক্ট করে এবং রিলিজিয়াস রুলসকে তারা ধারণ করে। এটা হচ্ছে ক্যাথলিকদের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দ্য পার্সন হু সাপোর্ট দ্য নিউ আইডিয়াস অফ রিলিজিয়াস ওয়াজ কল্ড প্রোটেস্ট্যান্ট। কিন্তু ধর্মের যে নতুন নতুন ধারণা, নতুন নতুন তথ্য, নতুন নতুন পরিবর্তন, এই বিষয়গুলো যারা সাপোর্ট করেছে তাদেরকেই মূলত প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হয়। অ্যান্ড দোজ হু সাপোর্ট দ্য পোপ, কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তিরা পোপকে অনুসরণ করেছে, পোপ হলো খ্রিস্টান ধর্মের একজন গুরু, ধর্মীয় গুরু। সমস্ত পৃথিবীতে একজন খ্রিস্ট ধর্মের গুরু থাকে, তাকে যারা অনুসরণ করেছে তারা হলো ক্যাথলিক অর পেপিস্ট তাদেরকে বলা হয়। এটা হচ্ছে এস্টাবলিশমেন্ট অফ প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিক। এই দুইটা আইডিওলজি এই এলিজাবেথেন পিরিয়ড এই শতাব্দীতেই মূলত ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল। এর আগে এই প্রোটেস্ট্যান্ট ধারণাটা ইংল্যান্ডে ছিল না। ডিফারেন্স বিটুইন ক্যাথলিক অ্যান্ড প্রোটেস্ট্যান্ট আইডিওলজি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ক্যাথলিক বিলিভ এ পারসন ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট সেকেন্ড ওয়াইফ। অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্মের একটা ক্যাথলিক খ্রিশ্চানিজমের ক্যাথলিকদের একটা বিশ্বাস, একজন ব্যক্তি সেকেন্ড ওয়াইফ নিতে পারবে না। ইট ইজ স্ট্রিক্টলি ফরবিডেন ফর কিং, বিশেষ করে রাজার জন্য এটা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, কোনোভাবেই রাজা দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। On the other hand, the new idea of Protestant gave the approval to marry for the second wife. কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট ধারণাটা, প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মের যে প্রোটেস্ট্যান্ট সৃষ্টি হলো, সেখানে দ্বিতীয় বিবাহ করার একটা অনুমোদন সেখানে দেওয়া হয়। নতুন আইডিয়া, তার মানে একটা ধর্মের একটা পরিবর্তন। এখানে একটা আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা ধর্মের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এখন কথা, সেলফ বেনিফিটেড হওয়ার জন্য অনেকে কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট রিলিজিয়াস গ্রহণ করেছে। সেলফ বেনিফিটেড হওয়ার জন্য, ব্যক্তিগতভাবে তারা লাভবান হওয়ার জন্যই মূলত অনেকেই এই প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে যারা মডার্নিটি চেয়েছে, বিশেষ করে তারা ধর্মের আধুনিকায়ন চেয়েছে তারা। বেনিফিশিয়ারি কিং, তাহলে ওই সময় কিং ছিল হেনরি এইট। এখানে হেনরি এইট হবে, সরি স্লাইড একটু মিস্টেক আছে। দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড ডিউরিং দোজ পিরিয়ড সাপোর্টেড প্রোটেস্ট্যান্টিজম। ওই সময় ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি এইট তিনি প্রোটেস্ট্যান্টিজম সাপোর্ট করে। এই প্রোটেস্ট্যান্টিজমটা সাপোর্ট করার কারণ কি, কেন করে সাপোর্টটা? ফর পার্সোনাল বেনিফিট, নিজের বেনিফিটের জন্য, নিজের লাভের জন্য। হি ওয়ান্টেড টু ডিভোর্স হিজ ফার্স্ট ওয়াইফ, কারণ সে তার প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছে। অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট এনি বলিয়ান অ্যাজ হিজ সেকেন্ড ওয়াইফ, এবং এনি বলিয়ানকে তিনি তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছে। তার মানে দেখা যায় এই প্রোটেস্ট্যান্ট সৃষ্টি হয়েছে কিংয়ের বেনিফিশিয়ারির জন্য। কিং লাভবান হতে চেয়েছে তার প্রথম স্ত্রীকে, কারণ প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স করা এটা ক্যাথলিক রিলিজিয়াসে নেই, ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানিজমে নেই। সো কিং কি করলো, তা বেনিফিশিয়ারি হওয়ার জন্য সে প্রোটেস্ট্যান্ট অ্যাকসেপ্ট করলো। প্রথম স্ত্রীকে সে ডিভোর্স করবে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী এবং তার পছন্দের যে বাগদত্তা এনিবলনকে তিনি গ্রহণ করবে। কিং অ্যান্ড পোপ কনফ্লিক্ট, এই বিষয়টা নিয়ে কিং এবং পোপের মধ্যে কনফ্লিক্ট লেগে গেল। পোপ ডিড নট সাপোর্ট ইট, পোপ এটা সাপোর্ট করে না। সো কিং হেনরি এইট অ্যাভয়েড পোপ অথরিটি, তাই সে পোপকে মানতেও চায় না। অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট প্রোটেস্ট্যান্ট টু ইংল্যান্ড, এবং ইংল্যান্ডে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কুইন এলিজাবেথ পলিসি, এই সময়ে একজন স্বর্গীয় দূত বলা চলে কুইন এলিজাবেথ, তিনি চেয়েছে এই ক্যাওটিকগুলো বন্ধ করতে এবং একটা শান্তি ফিরিয়ে আনতে। তিনি একটা নতুন আইডিয়া নিয়ে আসলেন, সেটা হলো হি ইন্ট্রোডিউস অ্যানাদার নিউ আইডিয়া, অ্যাংলিক্যানিজম মিনস ইংল্যান্ড ওন চার্চ। তিনি একটা নতুন মতামত প্রচার করলেন, ধর্ম যার যার, যে যেটাই মানো না কেন, কিন্তু চার্চ সবার। আমরা সবাই গির্জায় যাই, কিন্তু যে প্রোটেস্ট্যান্ট মানো অথবা ক্যাথলিক মানো কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু আমাদের চার্চ সবার। তিনি একটা নতুন শান্তির বার্তা নিয়ে আসলেন, কিন্তু তার এটা অ্যাকসেপ্ট করেছে জনগণ, যে এভাবে কনফ্লিক্ট না করে আমাদের কুইন এলিজাবেথের
এই মতামতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে। দিস রিলিজিয়ান এস্টাবলিশমেন্ট ব্রড প্রসপারিটি অ্যান্ড হ্যাপিনেস। তার এই থিওরিটা পুরো ইংল্যান্ডে একটা সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছে এবং একটা হ্যাপিনেস নিয়ে এসেছে। ইন দ্য লেট 16th সেঞ্চুরি, প্রায় 1600 শতাব্দীর তখন শেষের দিকের ঘটনা এই সময়ে। ফর কুইং পলিসি পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি এস্টাবলিশ ইন ইংল্যান্ড, কারণ ওই সময় কুইংয়ের মূল পলিসিটা ছিল ইংল্যান্ডে শান্তি ফিরিয়ে আনা। লিটারেচার ইন দিস পিরিয়ড, এই সময়ে যে ইংরেজি সাহিত্যগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি। ফেরি কুইন, এডমন্ড স্পেন্সারের লেখা, 1552 টু 1599 তিনি সার্ভাইভ করেছেন। এডমন্ড স্পেন্সারের এই ফেরি কুইন, এটা হচ্ছে একটা আর্ট যেখানে একটা আমরা দেখতে পাই বেসিস অফ রিলিজিয়াস বিলিফ অ্যান্ড ক্যাথলিক আইডিয়াস। এখানে রিলিজিয়াস বিলিফ এবং ক্যাথলিক আইডিয়া নিয়ে মূলত এটা করা হয়েছে। এই ফেরি কুইনের মূলত মানে একটা ছিল, মানে আইডিওলজি ছিল, সেটা হচ্ছে একটা রেনেসা, একটা বিপ্লব। এই যে একটা ধর্মের নৈতিকতা, ধর্মের ভিতরে থেকে নৈতিকতা উঠে যাওয়া, ধর্মীয় বিশ্বাস উঠে যাওয়া, মানুষের যে রিলিজিয়াস স্পিরিট হৃদয় থেকে উঠে যাওয়া, এইটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য এডমন্ড স্পেন্সার এই ফেরি কুইন এটা রচনা করে এবং সেটা দিয়ে তিনি একটা রেনেসা নিয়ে আসে, একটা নতুন জাগরণ নিয়ে আসে ধর্মের ভিতরে। আমরা দেখতে পাই ক্রিস্টোফার মার্লোস একটা আমরা ডক্টর ফস্টাস দেখতে পাই, এটা রচিত হয়েছে 1564 টু 1593। এই সময় তিনি সার্ভাইভ করেছেন, এই সময় তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডে। এই ডক্টর ফস্টাসের এখানে এইটার বিলিফ ছিল, ডক্টর ফস্টাস তিনি সেল বেনিফিটেড হওয়ার জন্য, নিজে লাভবান হওয়ার জন্য তার নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে। কি জন্য? যাতে শয়তানের কাছে 24 বছরের একটা চুক্তি করে যে আমি এই চুক্তির মধ্যে থাকবো, তোমার কথা আমি সব শুনবো, আমাকে তুমি দুনিয়ার পার্থিব সকল সুখ শান্তি আমাকে দাও। তখন শয়তান তার কথা শোনে এবং শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় পরে, চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে, শয়তান তার আত্মা তার হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেয়। এই যে একটা ট্রাজিক গল্প, এটা হচ্ছে একটা ভিলেন ডক্টর ফস্টাস। এই যে তিনি ধর্মকে অপব্যবহার করে, নিজের মোরালিটিকে ডিগ্রেড করে তিনি শয়তানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এই যে একটা রিলিজিয়াস গ্যাপ, এই যে একটা রিলিজিয়াস ইস্যু, এটা নিয়ে কিন্তু এই ডক্টর ফস্টাসের এটা দিয়ে মানুষের কাছে একটা বার্তা দিতে চেয়েছে। ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা, ধর্মকে অবমাননা করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এখানে তিনি দিয়েছে। তার একটা উদ্দেশ্য ছিল সে পাওয়ার, ম্যাজিক্যাল পাওয়ার অর্জন করবে, শয়তান থেকে ম্যাজিক শিখবে, পৃথিবীর সাগরের নিচের যত মণিমুক্ত আছে, যত সম্পদ আছে, তিনি সব কিছু নিয়ে নেবে। এটাও একটা রেনেসা, মানুষের একটা পাওয়ার ইচ্ছা। এই যে ধর্মের ভিতরে একটা নবজাগরণ, আমরা এটাও এই সাহিত্যটা থেকে দেখতে পাচ্ছি, এই যুগের এই এলিজাবেথেন পিরিয়ড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, সি ইউ নেক্সট ক্লাস। আই হোপ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্লাস ইজিলি। যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল, পরবর্তী ক্লাস আপডেট পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ অল।